गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आजना नवा लेक्चर में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। जो आजना नवा लेक्चर में આપણે द्विपरिमाण में सापेक्ष वेग नी वातो करवानी है। मित्रों, प्रकरण नंबर 3 नी अंदर આપણે સુરેખ પથ ઉપર થતી ગતિ में सापेक्ष वेगनी बात करेली। सापेक्ष वेग एटले कम्पेरिजन में वेग। घणीवार कोई वस्तु तमने गति में लगती होय पण ए ज वस्तु बीजाने स्थिर पण लगती होय अने आनु कारण अवलोकन करनार व्यक्ति कई भूमिका पर ऊभो रही। जे भूमिका ने तमे त्रीजा प्रकरण में निर्देश फ्रेम कहता था, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। तो निर्देश फ्रेम एटले अवलोकनकार जे जग्याए ऊभो रही वस्तुનું अवलोकन करतो होय ते। दाखला तरीके कोई रेलवे जई रही है, रेलवेनी आ सीट पर एक व्यक्ति बैठेलो छे, सामेनी सीट पर बीजो व्यक्ति बैठेलो छे। रेलवे जई रही है एटले रेलवे पोते गति करे छे, एटले वास्तवमां रेलवे में बैठेला बंने व्यक्तिओ पण एटला ज व्यक्ति गति करे छे। जो तमे स्टेशन पर ऊभा ऊभा ए बंने व्यक्तिओनुं निरीक्षण करशो तो ए बंने व्यक्तिओ तमने गति करता देखाशे। परंतु ज्यारे ए ज रेलवे में बैठेलो एक व्यक्ति बीजा व्यक्तिने जोशे तो एने तो ए ज व्यक्ति एटला ने एटला ज अंतरे देखाशे। एटले रेलवे में बैठेला एक व्यक्तिनी सापेक्ष में बीजा व्यक्तिनो वेग एने शून्य लागशे, पण तमारी सापेक्ष में तो एनो वेग कंईक हतो। धारो के तमे कोई सरोवरना किनारे ऊभा छो, धारो के आ कोई सरोवर छे एम समजी लो। तमे अहींया ऊभा छो अने आ सरोवर में एक नाव जई रही छे। ए नाव में बे व्यक्ति बैठेला छे। धारो का ये व्यक्ति आ बी व्यक्ति, जो नाव 5 मीटर पर 2 मीटर पर सेकंडना व्यक्ति आम जती होय तो तमने आ व्यक्ति पर सेकंडे 2 मीटर दूर जतो देखाशे, आ पण पर सेकंडे 2 मीटर दूर जतो देखाशे। एटले तमारी सापेक्ष में ए व्यक्तिनो वेग 2 छे, तमारी सापेक्ष में बी व्यक्तिनो वेग पण 2 छे। पण ज्यारे ए व्यक्तिने पूछवामां आवी कि भाई तारी सापेक्ष में बीनो वेग केटलो, तो आ बंने वच्चेनुं अंतर हाल धारो के 5 मीटर है। हवे आज बोट अहीं पहोंचे तो पण बे वच्चेनुं अंतर तो 5 रहेगा। एटले आने आ व्यक्ति स्थिर ज देखाय, आने पण आ व्यक्ति स्थिर देखाय तो अमे एनी सापेक्ष में बीनो वेग शून्य कहेवाय, बीनी सापेक्ष में एनो वेग शून्य कहेवाय। पण तमारी सापेक्ष में आ बंनेना वेग शून्य नथी। तो आम आ बधुं एकबीजानी सापेक्षे थई रह्युं छे। मित्रों, सुरेख पथ पर गति करता कण माटे पाठ नंबर 3 नी अंदर तमे सापेक्ष वेगनी संकल्पना भणेला। एटले आ पाठ में आपणे एनी बहु लोबी चर्चा करवानी नथी। आपणे ए ज वातोने द्विपरिमाण में पण के त्रिपरिमाण में पण यानी कि समतल में थती गतिने पण लागू पाड़ी शकाय। धारो के तमे कोई जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, धारो के जमीन पर ऊभा छो, धारो के अपने जमीन पर उभेला अवलोकनकारनी सापेक्ष में बात करिए। अवलोकनकार जमीन पर उभेलो छे। हवे जमीन उपरथी कोई ए पदार्थने गति करतो जोईए छे तो ए जमीन पर उभेला अवलोकनकारनी सापेक्षे ए पदार्थनो वेग धारो के VH, जो आने वधारे चोखवट बन लखવું होय तो एनो वेग पण जमीन ग्राउंडनी सापेक्षे, तो ग्राउंड पर उभेला अवलोकनकारनी सापेक्षे एटले आवुं पण लखाय। अने आवुं ना लखो ने एकलो VA लखशो तो ए चालशे। ए ज रीते जमीन पर उभेला अवलोकनकारनी सापेक्षे कोई बीजा पदार्थने आपणे जोईए तो बीजा पदार्थनो वेग धारो के VB है
અથવા બીજા શબ્દોમાં બીનો વેગ પણ જમીન ઉપર ઊભેલા વ્યક્તિની સાપેક્ષમાં. ધારો કે કોઈ સસલું દોડતું દોડતું આમ જઈ રહ્યું છે, પાછળ કોઈ શિકારી પ્રાણી ધારો કે ચિત્તો કે વાઘ એની પાછળ પડ્યું છે. તો જો આ સસલાનો વેગ વી રેબિટ અથવા આપણે ગુજરાતીમાં સ એટલે એસ લખીએ, પણ જમીન તમારી સાપેક્ષમાં એટલે તમે જમીન ઉપર ઊભા ઊભા જોઈ રહ્યા છો. એ જ રીતે વાઘ પાછળ દોડે છે તો તમને વાઘ પણ દોડતો દેખાશે. તો ટાઈગરનો વેગ અથવા વાઘનો વી લખીએ પણ જમીનની સાપેક્ષમાં, તો આમ તમારી સાપેક્ષમાં વાઘનો વેગ આટલો, સસલાનો વેગ આટલો, પણ વાઘની સાપેક્ષમાં સસલાનો વેગ કેટલો, તો એ આપણા સાપેક્ષમાં એમને જુદો લાગશે. અને યાદ કરો, તમે પ્રકરણ નંબર 3માં ભણી ગયેલા કે પદાર્થ એ ની અથવા પદાર્થ એનો બીની સાપેક્ષે વેગ, બીની સાપેક્ષે વેગ, કોનો વેગ? એનો વેગ. તો એનો વેગ એટલે વીએ, પણ કોની સાપેક્ષે? બીની સાપેક્ષે એટલે વીએ બી. તો આપણે ત્રીજા પાઠમાં આનું સૂત્ર આવું આવતું હતું, વીએ માઇનસ વીબી. યાદ કરો તમે. તો એ સંજોગોમાં વીએ બી બરાબર વીએ માઇનસ વીબી લખાય. પણ જો કોઈ વિદ્યાર્થી આવું લખે કે પદાર્થ બીનો વેગ, કોનો? પદાર્થ બીનો, એટલે આપણે લખાય વીબી, પણ કોની સાપેક્ષે? એની સાપેક્ષે વેગ. તો એની સાપેક્ષે વેગ તો વીએ, તો અહીં આવે વીબી માઇનસ વીએ બરાબર. આપણે ચોપડીમાં બોલ્ડ અક્ષરોમાં લખ્યું હોય, પણ આપણે બોલ્ડ અક્ષરોમાં ના લખવું હોય તો ઉપર સદિશની નિશાની કરવી પડે. તો આમ પદાર્થ બીનો વેગ એની સાપેક્ષે આર્થિક, જ્યારે આ બંને વેગો પહેલાં જમીનની સાપેક્ષે છે એટલે પાછળ જી લખો તો એ ચાલે. જો આ જ સૂત્રને આપણે આ રીતે લખી શકીએ મિત્રો, વીબી એ બરાબર વીબી માઇનસ વી, અથવા માઇનસ ચિહ્ન આગળ કાઢીને વીએ માઇનસ વીબી લખું તો ચાલે કે ના ચાલે? બોલો. જો આ માઇનસ અંદર લઈ જાઓ તો માઇનસ વી અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ વીબી એટલે આ જ થયું. પરિણામે વીબી એ બરાબર આ માઇનસ, અને બોલો વીએ માઇનસ વીબીને શું કહેવાય? વીએ બી. તો આમ એની સાપેક્ષે બીનો વેગ અને બીની સાપેક્ષે એનો વેગ સરખા હોય પણ પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય. જો એમના મૂલ્યો લઈએ, માનાંક કરીએ તો ઋણનું ધન થઈ જાય, તો મૂલ્યો તો સરખો જ થાય કે ભાઈ વીબી એનું મૂલ્ય અને આનો માનાંક કરો એટલે ઋણનું ધન થઈ જાય, તો વીએ બીનું મૂલ્ય. તો આ રીતે લખાય મિત્રો. જો આને આ રીતે પણ લખાય મિત્રો, વીએ પણ જમીનની સાપેક્ષમાં એનો વેગ, જમીનની સાપેક્ષમાં બીનો વેગ બરાબર. તો કોઈ દાખલાઓમાં આવું લખેલું આવે તો ગભરાઈ નહીં જવા. વાસ્તવમાં એનો વેગ બીનો વેગ, પણ કોઈ નિર્દેશ ફ્રેમની સાપેક્ષમાં. બોલો ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ રીતે તમે આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો મિત્રો બરાબર. ચલો તમે આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી દો એટલે સમતલમાં યાની કે દ્વિપરિમાણમાં સાપેક્ષ વેગની વાત જો કહે તો માત્ર આટલું જ તમારે લખવાનું. જૂની ચોપડીમાં બહુ લોબું હતું, પણ નવી ચોપડીમાં આટલું જ છે એટલે આપણે આટલું જ યાદ રાખીશું મિત્રો. બોલો ખ્યાલ આવી ગયો? ફરી એકવાર, ધારો કે જમીન ઉપર ઊભેલો કોઈ અવલોકનકાર, ગ્રાઉન્ડ ઉપર ઊભેલો કોઈ અવલોકનકાર, એ અવલોકનકાર કોઈ એ વસ્તુને ગતિ કરતી જોઈએ છે, માટે એની સાપેક્ષમાં એ પદાર્થનો વેગ વીએ છે, અથવા એનો વેગ પણ જમીન ઉપર ઊભેલા વ્યક્તિની સાપેક્ષમાં. બી પદાર્થનો વેગ એટલે વીબી, અથવા બીનો વેગ પણ જમીન ઉપર ઊભેલા વ્યક્તિને કેટલા વ્યક્તિ દેખાય છે તે વેગ. પરિણામે પદાર્થ એનો બીની સાપેક્ષે વેગ, તો એનો વેગ બીની સાપેક્ષે, તો ત્રીજા પાઠમાં આવી ગયું વીએ માઇનસ વીબી. એ રીતે વીબી એ હોય તો વીબી માઇનસ વી, આ રીતે લખાય. બોલો ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો મિત્રો. ચલો હવે આપણે આના અનુસંધાનમાં એક એક્ઝામ્પલ તમને બતાવીએ એટલે થોડો આઈડિયા આવી જાય. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને સાપેક્ષ વેગમાં થોડો વધારે ખ્યાલ આવે એ માટે મેં આ એક વધારાનું ઉદાહરણ લખ્યું છે.
એક કાર પશ્ચિમથી પૂર્વ દિશા, એટલે જો અહીંયા હું દિશાઓ બતાવી દઉં. આપણે દાખલો ગણી રહ્યા છીએ આપણી સગવડતા માટે. ધારો કે આ પૂર્વ દિશા અને આમ જતી હોય તો પશ્ચિમ દિશા કહીએ. અને જો આને એક્સ અક્ષ ઉપર ગોઠવીએ મિત્રો, તો આ ધન એક્સ, આ બાજુ ઋણ એક્સ, બરાબર છે. ચલો, એક કાર પશ્ચિમથી પૂર્વ દિશામાં, એટલે જો આ પશ્ચિમને એટલે કાર આમ જઈ રહી છે, તો જો આ કારની ગતિ આમ છે 85 કિલોમીટર પર કલાકના વેગથી, એટલે જમીન ઉપર ઊભેલો કોઈ વ્યક્તિ પેલા રોડ ઉપર કારને આમથી આમ જતી જોઈએ છે, તો એ કાર એને આટલા વેગથી દોડતી દેખાય છે. એટલે જો આપણે કારના વેગને વી, કારનો સી, વીસી કહીશું, અને 85 કિલોમીટર પર અવર. પણ જો એ આમથી આમ જાય છે એટલે ધન એક્સ દિશામાં, માટે એક્સ અક્ષની દિશામાંનો એકમ સદિશ આઈ કેરેટ, આટલા કિલોમીટર પર કલાક. જો આ જમીન ઉપર ઊભેલા વ્યક્તિની સાપેક્ષે, એટલે કદાચ કોઈ વિદ્યાર્થી વીસીજી લખે તો પણ ચાલે. જમીન ઉપર ઊભેલો કોઈ વ્યક્તિ કારને જોઈ રહ્યો છે, તો એ કાર એને આટલા વેગથી દોડતી દેખાય છે. ચલો, બીજું, એક સ્કૂટર લેવાનું છે, એ પશ્ચિમથી પૂર્વ, તો જો સ્કૂટર પણ આમ જ જાય છે, સ્કૂટર પશ્ચિમથી પૂર્વ, તો એ ધન એક્સ દિશામાં જ જાય છે. તો જો સ્કૂટરનો વેગ VS અથવા જમીનની સાપેક્ષમાં એટલે VSG લખાય. પણ જો સ્કૂટરનો વેગ 40 અને જો આમ છે એટલે દિશા સહિત લખીએ તો આઈ કેરેટ, તો આટલા કિલોમીટર પર અવર, બરાબર. જો પહેલામાં પણ હું આગળ લખું એટલે તમને કન્ફ્યુઝન ન થાય. કારનો વેગ જમીનની સાપેક્ષે 85 આઈ કેરેટ કિલોમીટર પર કલાક. ચલો, પછી ત્રીજું વાક્ય, એક સાયકલ પૂર્વથી પશ્ચિમ, તો જો આ પૂર્વ છે ને પછી, એટલે સાયકલ આમ જાય છે, સાયકલ જેને બાયસિકલ કહેવાય, તો બાયસિકલનો વેગ VB 15, પણ જમીનની સાપેક્ષ એટલે VBG એ લખાય 15. પણ જો એ આમ જાય છે, હવે આ ધન એક્સ આઈ કેરેટ આવે તો આમ માઇનસ આઈ કેરેટ આવે, તો અહીંયા માઇનસ આઈ કેરેટ, તો માઇનસ આગળ લખી દઉં. એટલે આ દિશા સહિત મેં વેગ બતાવ્યો. માઇનસ કેમ લખ્યો મિત્રો? ઊંધો જાય છે એટલે. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો? તો હવે જો આપણે આ 6 પ્રશ્નોના જવાબ આપવા છે. જો આપણે હમણાં જ કીધું કંઈ એનો વેગ બીની સાપેક્ષે, તો VA માઇનસ VB લખાય. એમાં આપણે જો પહેલો પ્રશ્ન, સ્કૂટરની સાપેક્ષે કારનો વેગ, સ્કૂટરની સાપેક્ષે કારનો વેગ, જો વેગ એટલે V, પણ કોનો? કારનો. કોની સાપેક્ષે? સ્કૂટરની, એટલે VCS કહેવાય. હવે VCS જેમ એ આગળ હતો બી પાછળ, તો એમાંથી બી બાદ થાય, તો આપણે સી આગળ, તો કારના વેગમાંથી સ્કૂટરનો વેગ લખવો પડે બાદ. જો અહીંયા કોઈ VSG ને VCG ને VSG લખે તો ચાલે. જો કિંમતો મૂકી દઈએ મિત્રો. બોલો, VCની કિંમત 85 આઈ કેરેટ માઇનસ VSની કિંમત 40 આઈ કેરેટ, તો 85માંથી 40 જાય તો 45 આઈ કેરેટ કિલોમીટર પર કલાક. તો આ રીતે સ્કૂટરની સાપેક્ષે કાર, એટલે કે પેલા સ્કૂટરવાળાને કાર કેટલી સ્પીડમાં જતી દેખાશે? 45. ચલો, બીજો પ્રશ્ન, કારની સાપેક્ષે સ્કૂટરનો વેગ, કારની સાપેક્ષે સ્કૂટરનો વેગ, તો જો વેગ એટલે V, પણ સ્કૂટરનો કારની સાપેક્ષે. હવે પહેલો S છે તો VS માઇનસ VC. હવે VSની કિંમત 40 આઈ કેરેટ માઇનસ પેલાની 85 આઈ કેરેટ, તો માઇનસ 45 આઈ કેરેટ કિલોમીટર પર અવર. તમે જોઈ શકો છો કે અહીં VCS 45 અને પેલો 45, પણ પેલો ધન છે અને પેલો ઋણ છે, એટલે આવું કહી શકાય.
એટલે બંને સમાન તો છે, પણ એક પ્લસ છે ને એક માઇનસ છે. પણ જો એમનો મૂલ્ય લ્યો મિત્રો, VCSનું મૂલ્ય અને VSCનું મૂલ્ય, તો જો આનો માનાંક કરો તો 45 થાય, અને આનો માનાંક કરો તો ઋણનો માનાંક ધન થાય. એટલે બંનેના વેગનો મૂલ્યો તો સમાન છે, દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. ચલો ત્રીજો પ્રશ્ન. જો આપણે ત્રીજો પ્રશ્ન લઈએ, સાયકલની સાપેક્ષે કારનો વેગ, સાયકલની સાપેક્ષે કારનો વેગ, તો જો વેગ એટલે વી પણ કારનો, અને સાયકલ એટલે બાઇસિકલ, તો VC માઇનસ VB. બોલો VCની કિંમત 85, અને પેલી જો 85 I કેરેટ માઇનસ 15 I કેરેટ, તો બોલો માઇનસ માઇનસ પ્લસ, તો 85 × 100 90 10, તો 100 I કેરેટ કિલોમીટર પર અવર. ચલો એ જ રીતે કારની સાપેક્ષે સાયકલનો વેગ, તો શું લખાય? બાઇસિકલનો વેગ, પણ કારની સાપેક્ષે તો શું આવે? VB માઇનસ VC. બોલો VBની જગ્યાએ માઇનસ 15 I, માઇનસ VCની જગ્યાએ 85 I, તો માઇનસ 100 I કિલોમીટર પર અવર. જો આ પણ સમાન મૂલ્યના, પણ એક પ્લસ એક માઇનસ વિરુદ્ધ દિશા. જો એ રીતે પાંચમું, સ્કૂટરની સાપેક્ષે સાયકલનો વેગ, સ્કૂટરની સાપેક્ષે સાયકલનો વેગ, તો વેગ એટલે વી, પણ બાઇસિકલ સ્કૂટરની સાપેક્ષે તો VB માઇનસ VS. બોલો VBની કિંમત માઇનસ 15 I, માઇનસ VSની કિંમત 40 I, તો માઇનસ 55 I કિલોમીટર પર અવર. અને એ જ રીતે મિત્રો સાયકલની સાપેક્ષે સ્કૂટરનો વેગ, તો જો V સ્કૂટર પણ બાઇસિકલની સાપેક્ષે, તો શું લખવાનું? VS માઇનસ VB. તો VSની કિંમત 40 I માઇનસ પેલાની માઇનસ 15 I, તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ, એટલે પ્લસ 55 I કેરેટ કિલોમીટર પર અવર. તો આ રીતે સાપેક્ષ વેગ તમારે ગણવાનો થાય તો આ સૂત્રોથી તમારે ગણવાનું મિત્રો. ચલો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, જેથી કોઈ OMRમાં આવું બધું ગણવાનું આવે તો તમને તરત આવડી જાય મિત્રો. ચલો ઓકે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાપેક્ષ વેગનો એક દાખલો આપણે સમજીએ. શિરોલંબ દિશામાં, શિરોલંબ એટલે ઊભી અને સમક્ષિતિજ એટલે આડી, શિરોલંબ દિશામાં 35 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી વરસાદ પડી રહ્યો છે. એટલે જમીન ઉપર ઊભેલો કોઈ વ્યક્તિ વરસાદને જોતો હોય તો એને વરસાદ કેટલા વેગથી પડતો દેખાય છે? 35. એટલે જો આપણે આવું કહી શકીએ કે જમીનની સાપેક્ષે, હું જમીનની સાપેક્ષે બોલું એટલે જમીન ઉપર ઊભેલા વ્યક્તિની સાપેક્ષે વરસાદનો વેગ, જો વેગ એટલે વી પણ વરસાદ એટલે રેન, વરસાદનો વેગ જો એનું મૂલ્ય આપ્યું છે 35 મીટર પર સેકન્ડ. દિશા આપણે એમાં બતાવીએ. શિરોલંબ એટલે ઊભી એટલે નીચે તરફ, એટલે વરસાદ નીચે તરફ પડી રહ્યો છે, તો આ વરસાદના વેગની દિશા છે. ચલો કોઈ મહિલા પૂર્વથી પશ્ચિમ, તો જો આપણે અહીંયા દિશાઓ બતાવીએ મિત્રો, આ ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ, બરાબર. તો કોઈ મહિલા પૂર્વથી પશ્ચિમ એટલે આમ, એટલે જો મહિલાનો વેગ તમને આમ આપ્યો, આપણે મહિલાનો વેગ અને મહિલા સાયકલ લઈને જાય છે એટલે બાઇસિકલનો વેગ કેટલું મૂલ્ય છે એનું? 12.
મીટર પર સેકન્ડ, અને આ મૂલ્ય કેટલું છે? 35, બરાબર છે. એટલે ત્યાં લખ્યું છે ઓકળો, એટલે એવું નથી લખતું. ચલો ચાલશે. તો જમીનની સાપેક્ષે વરસાદનો વેગ આટલો, અને જમીન ઉપર ઊભેલી વ્યક્તિ, પેલી સ્ત્રીને, મહિલાને કેટલા વ્યક્તિ? 12 મીટર. એટલે આપણે લખવું હોય તો જમીનની સાપેક્ષે મહિલા, યાની કે મહિલાની સાયકલનો વેગ, જેને આપણે વીબી કહીશું, 12 મીટર પર સેકન્ડ. પણ જો એની દિશા આમ છે, આની દિશા આમ છે, બરાબર છે, તો વરસાદથી બચવા માટે તેણીએ કઈ દિશામાં છત્રી રાખવી જોઈએ? હવે જો આપણે બે રીતે વિચારી શકીએ. વરસાદ ઉપરથી આવતો હોય અને જો મહિલા આમ જાય તો એ વેગના કારણે પેલી છત્રી આમ થઈ જાય, તો આમ થઈ જાય પાછળ, કારણ કે પેલો પવનના કારણે છત્રી આમ થઈ જાય, તો પછી વરસાદથી પલરે. પણ જો એ પહેલાંથી છત્રીને આમ રાખી હોત, આમ એટલે પેલી પશ્ચિમ બાજુ રાખી હોત, તો એ પેલા પવનની મહિલા આમ જતી હોય તો પેલો આમ છત્રી ધકેલાઈને આમ ઉપર જ આવી જાય, એટલે બચી જાય. અથવા બીજા શબ્દોમાં, મહિલાની સાપેક્ષે વરસાદ કઈ દિશામાંથી આવતો હોય, મહિલાની સાપેક્ષે વરસાદનો વેગ શોધવો પડે. તો જો આપણે શોધી કાઢીએ મિત્રો, મહિલાની સાપેક્ષે, મહિલા એટલે સાયકલ, ની સાપેક્ષે વરસાદનો વેગ, તો જો વરસાદ એટલે રેનનો વેગ, મહિલા એટલે બાયસાઇકલની સાપેક્ષે, તો હમણાં જ આપણે ભણી ગયા શું આવે મિત્રો? VR માઇનસ VB. અથવા જો આને આ રીતે પણ લખાય, VR વત્તા માઇનસ VB. એટલે કે VR અને VBનો વિરોધી, એ બેનો સરવાળો કરો, સદિશ સરવાળો, અને સદિશ સરવાળો કરતો જે જવાબ આવે એ પરિણામી દિશા કહેવાય. તો એ દિશામાં છત્રી રાખવી જોઈએ. તો જો હવે આપણે એ દિશા બતાવવાની ચેષ્ટા કરીએ. બોલો, આ VRB શોધવું હોય તો આ બેનો સરવાળો કરવાનો. તો જો VRની દિશા, તો VR નીચે તરફ, તો VRની દિશા નીચે તરફ, તો આ VRની દિશા, અને VRના શીર્ષ ઉપર ઓનું પૂછું મેળવું, પણ આ એટલે પેલો VBનો વિરોધી. તો જો VB આમ હોય તો VBનો વિરોધી આમ ઊંધો આવે, તો VBનો વિરોધી આમ આવે, VBનો વિરોધી કહેવાય, માઇનસ VB કહેવાય. પણ જો એનું મૂલ્ય તો આટલું જ લેવાનું. તો હવે જો પરિણામી સદિશ એટલે સદિશ સરવાળાના ત્રિકોણના નિયમ પ્રમાણે પહેલાંના પૂછ અને બીજાના શીર્ષને જોડતો સદિશ, તો આ પરિણામી સદિશ આમ કહેવાય. એટલે એને પરિણામી રૂપે વરસાદ આમથી આવતો દેખાય, તો બસ છત્રી એને આમ રાખવી જોઈએ, આટલા ખૂણે, થીટા ખૂણે. એટલે આમ નહીં, પણ છત્રી આમ રાખવી જોઈએ. તો હવે આ ખૂણો શોધી કાઢીએ, છત્રી કેટલા ખૂણે રાખવી જોઈએ. તો બોલો આકૃતિ પરથી, tan થીટા શોધી કાઢીએ આપણે. બોલો tan થીટા એટલે સામેની બાજુનું મૂલ્ય. તો જો આ મૂલ્ય લેવાનું મિત્રો, VBનું મૂલ્ય, અને VBનું મૂલ્ય એટલે એકલું VB ભાગ્યા પાસેની બાજુ VRનું મૂલ્ય, કારણ કે આપણે ખૂણાનું મૂલ્ય શોધવું છે. તો ચલો, VBની કિંમત 12, VRની કિંમત 35. તેથી tan થીટા બરાબર, કેલ્ક્યુલેટર ત્યાં બેનો ભાગાકાર કરો, 0.3429 નેચરલ ટેન્જન્ટ પરથી, નેચરલ ટેન્જન્ટના કોષ્ટક પરથી થીટા શોધી કાઢો તો લગભગ 18 ડિગ્રી 56 મિનિટ જેવું આવશે. અને 56 મિનિટ એટલે 60 મિનિટની નજીક, અને 60 મિનિટ એટલે 1 ડિગ્રી, 1 ડિગ્રીના 18 ડિગ્રી એટલે એપ્રોક્સિમેટલી 19 ડિગ્રી. પણ જો છત્રી આમ રાખવાની છે, આમ એટલે પશ્ચિમ બાજુ, આમ નહીં રાખવાની, આમ નમાવાની છે. તો પછી આપણે લખવું હોય શબ્દોમાં, તો શિરોલંબ સાથે, શિરોલંબ એટલે ઊભી દિશા, શિરોલંબ દિશા સાથે
પશ્ચિમ દિશા તરફ, પશ્ચિમ તરફ 19 ડિગ્રીના ખૂણે અથવા કોણે છત્રી રાખવી જોઈએ. જો ફરી એકવાર મિત્રો, જમીન ઉપર ઊભેલી વ્યક્તિ વરસાદને આટલા વ્યક્તિ પડતો જોઈએ છે, પેલી મહિલાને આટલા વ્યક્તિ જતી જોઈએ છે, પણ જો વરસાદ નીચે પડતો હોય આમ, મહિલા આમ જઈ રહી છે પૂર્વથી પશ્ચિમ, તો હવે આપણે છત્રી કઈ દિશામાં રાખવી છે? તો છત્રીની દિશા શોધવા માટે મહિલાની સાપેક્ષે વરસાદનો વેગ કઈ દિશામાં છે એ જાણવું પડે. તો મહિલાની સાપેક્ષે વરસાદનો વેગ, કારણ કે આપણે વરસાદને ધ્યાનમાં રાખીને છત્રી ગોઠવવાની હોય, એટલે વરસાદનો જ વેગ શોધવો પડે. તો વીઆરબી, અને આપણે હમણાં સાપેક્ષ વેગ ભણ્યા વીઆર માઇનસ વીબી, અને આને આ રીતે લખાય, વીઆરમાં વીબીનો વિરોધી ઉમેરો. તો જો વીઆરની દિશા નીચે છે, વીબીની દિશા આમ છે, તો વીબીનો વિરોધી આમ આવે, તો મેં એ ઉમેર્યો. પહેલાંના પૂછ આગળ બીજાનું શીર્ષ ગોઠવ્યું, તો એ બેનો પરિણામી જવાબ આ થાય. તો પરિણામી વરસાદ આમથી આવતો દેખાય તો છત્રી આમ ગોઠવવી જોઈએ. તો હવે આપણે દિશા જાણવાની છે, તો આકૃતિ પરથી ખૂણો શોધી કાઢો, અને છત્રી આમ રાખી છે, જો આમ નમાવી છે, અને આમ નમાવી એટલે પશ્ચિમ તરફ. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ રીતે સાપેક્ષ વેગથી તમે આ દિશા નક્કી કરી શકો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાલ જ આપણે જે દાખલો ગણ્યો એવો જ દાખલો એક સ્વાધ્યાયમાં પણ છે 4.12. એટલે જો અમે અહીં લખી દીધું છે, સમજાવી દઉં. વરસાદ શિરોલંબ દિશામાં, એટલે જો વરસાદ ઉપરથી નીચે પડે તો વરસાદના વેગને હું વીઆર કરું, એટલે જમીનની સાપેક્ષે વરસાદનો વેગ 30 મીટર પર સેકન્ડ આટલી ઝડપથી પડી રહ્યો છે. હવે કોઈ સ્ત્રી ઉત્તરથી દક્ષિણ, એટલે આપણે જમીન ઉપર આ પશ્ચિમ કહેવાય, આ સૂર્ય ઉગે પૂર્વ કહેવાય, આ ઉત્તર કહેવાય, દક્ષિણ કહેવાય, પણ પાટિયામાં બતાવી છે તો આ ઉત્તર અને દક્ષિણ. તો કોઈ સ્ત્રી સાયકલ લઈને, કોઈ સ્ત્રી ઉત્તરથી દક્ષિણ, એટલે આ ઉત્તર અને દક્ષિણ, તો ઉત્તરથી દક્ષિણ આમ 10 મીટર પર સેકન્ડની ઝડપથી સાયકલ ચલાવી દેશે. તો જમીનની સાપેક્ષે સ્ત્રી એટલે આપણી મહિલા, સાયકલનો વેગ 10 મીટર પર સેકન્ડ. સ્ત્રીને સાયકલ નહીં કીધી મેં, સ્ત્રીને સાયકલ નથી કીધી, પેલી સાયકલ ચલાવતી સ્ત્રીનો વેગ, એમ બાઇસિકલનો વેગ આટલો છે, પણ એ આમ છે. હવે તો પછી એ મહિલાએ પોતાની છત્રી કઈ દિશામાં રાખવી જોઈએ? તો આપણી સાપેક્ષમાં આ બધા વેગ છે, પણ મહિલાની સાપેક્ષમાં વરસાદ કઈ દિશામાંથી આવે છે એ જાણવું મહત્વનું છે, કારણ કે મહિલા પણ ગતિ કરે છે. તો મહિલાની સાપેક્ષે વરસાદનો વેગ, તો મહિલાની સાપેક્ષે વરસાદનો વેગ આરનો વેગ, પણ બાઇસિકલની સાપેક્ષે તો હમણાં જ આપણે સૂત્ર ભણી ગયા, પહેલો હોય પહેલો આવે, બીજો. પણ જો માઇનસને આ રીતે લખાય, વીઆરબી બરાબર વીઆર પ્લસ માઇનસ વીબી, એનો મતલબ કે વીઆર સદિશ અને વીબીના વિરોધી સદિશનો સરવાળો કરો તો તમને જે પરિણામી સદિશની દિશા મળે એ મહિલાની સાપેક્ષે વરસાદની દિશા કહેવાય. તો આપણે જો હવે આ વીઆર નીચે અને વીબીનો વિરોધી, તો જો વીબી આમ હોય તો વીબીનો વિરોધી આમ લેવો જોઈએ, માઇનસ વીબી. તો તમારે આ બેનો સરવાળો કરવાનો છે. તો જો આપણે વીઆર સદિશ બતાવ્યો, એના શીર્ષ ઉપર અનુપુચ્છ ગોઠવવાનું, પણ જો માઇનસ વીબી આમ છે તો એનું પુચ્છ ગોઠવ્યું, તો આ બેનો પરિણામી જવાબ, એટલે પહેલાંના પુચ્છ અને બીજાના શીર્ષને જોડતો સદિશ, તો એ પરિણામી સદિશ કહેવાય. તો એનો મતલબ કે પરિણામી વરસાદ આમ આવતો દેખાય, આમ, તો પછી પેલી છત્રી એને આમ રાખવી પડે, આમ એટલે દક્ષિણ બાજુ નમાવવી પડે, બરાબર. તો દક્ષિણ તરફ નમાવી જોઈએ, પણ કેટલા ખૂણે? તો ધારો કે આપણે ખૂણો આલ્ફા લઈએ, થીટા ધારવું હોય તો ધરાય, પણ પેલા દાખલાઓમાં બધું મિક્સિંગ ના થઈ જાય, એટલે આમાં ચાલો આપણે ખૂણો આલ્ફા ધારીએ. તો બોલો tan આલ્ફા એટલે સામેની બાજુનું મૂલ્ય, ત્રિકોણમિતિમાં ખૂણો શોધવા બાજુઓનો મૂલ્ય લેવો. તો tan આલ્ફા એટલે સામેની બાજુ મૂલ્ય ભાગ્યા પાસેની બાજુનું મૂલ્ય, વીબી અપોન વીઆર. વીબી 10 છે, વીઆર 30 છે, 0 0 જાય 1/3 એટલે આટલા. નેચરલ ટેન્જન્ટના કોષ્ટક ઉપરથી આના ઉપરથી આલ્ફા શોધી કાઢો, 18 ડિગ્રી 26. તો તમારી છત્રી આમ રાખવી જોઈએ, કારણ કે પેલો વરસાદ આમથી આવતો દેખાય છે મહિલાને, તો છત્રી એને આમ રાખવી જોઈએ. તો
તો આમ સ્ત્રીએ વરસાદથી બચવા માટે દક્ષિણ દિશા તરફ આટલા ખૂણે છત્રી રાખવી જોઈએ. જો તમને કોઈ પરીક્ષામાં વધારામાં આવું પૂછે કે મહિલાની સાપેક્ષે વરસાદનો વેગ કેટલો, આ વેગ છે તમારી સાપેક્ષે છે, તો મહિલાની સાપેક્ષે વરસાદના વેગનું મૂલ્ય શોધવું હોય તો પાયથાગોરસ પ્રમેય પ્રમાણે આ કર્ણનો વર્ગ બરાબર આ બે બાજુઓના વર્ગોનો સરવાળો, તો VRBનો વર્ગ બરાબર VRનો વર્ગ વત્તા માઇનસ BBનો વર્ગ, પણ માઇનસનો વર્ગ પ્લસ જ થાય. વર્ગ દૂર કરો તો વર્ગમૂળ, 30નો વર્ગ વત્તા 10નો વર્ગ 1000, 1000 એટલે 100 ગુણ્યા 10, 100નું વર્ગમૂળ 10, 10√2. તો આ મહિલાની સ્ત્રીની સાપેક્ષે વરસાદનો વેગનું મૂલ્ય છે. માગ્યું હોય તો શોધી શકાય, એ નથી માગ્યું, ખાલી દિશા જ માગી છે તો આટલા સુધી જઈ શકાય. તો બોલો સેમ પહેલાં જેવો દાખલો છે કે નહીં મિત્રો? કેટલો સહેલો દાખલો કે આવડી જ જાય. સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો મિત્રો.